Today I am going to discuss Sem 4 Philosophy Honours, Core 9. This topic is under Psychology and Philosophy of Mind. My today's topic is Methodological Behaviorism. I have already discussed in my class about philosophical behaviorism. First we have to know that behaviorism means our external behavior which we express in different situation, like when we feel sad, we used to cry. When we feel sad, happy, we used to laugh. So, to laugh, to cry, or there are so many external behavioral activities are there which we can express through some philosophical aspect as well as psychological aspect. And just because our external behavior always have some psychological aspect, because if we behave in certain way, like anger, hatred, happiness, our facial expressions, our physical expressions will react in that way. And the most important thing is philosophical behaviorism. Though today I am talking about methodological behaviorism, but still I have to discuss few things about philosophical behaviorism. I will discuss this topic in Bengali version also, but I have to discuss this topic in English version first. There is no Bengali books actually, but still I will try to discuss this topic in Bengali version. Let me finish in English version, then I will discuss it in Bengali version. So, in philosophical behaviorism, we know that you people can know, or we know that our external behavior always caused by some mental states, or our mental states affects our external behavior. What does it mean? Philosophy always tries, or psychology, today I am talking about psychology and philosophy of mind, so it is very obvious we will discuss this topic from the philosophical, not philosophical point of view, as well as not philosophical point of view, but psychological or philosophy of from the perspective of philosophy of mind. And that is because philosophical behaviorism is like that. Philosophy will try to find out the inner aspect of any external phenomena. If we consider our behavior as external phenomena, then there must be some sort of inner aspect, inner cause, philosophical perspective in order to express those external behavior, those external activities in our daily life. That is what philosophical behaviorism deals with or talks about. But in this topic, methodological behaviorism is a theory of prescriptive orientation to psychological science. What does it mean, or what is the significance of this line? Methodological behaviorism
is a theory of prescriptive orientation to psychological science. It means ব্যবহারিক or practical implementation. That means in this area, psychology means it means a theory which deals with psychological aspect of any particular subject. So if we talks about methodological behaviorism, it says that if we going to analyze our external behavioral activities, then though it is a concept of psychology or philosophy of mind, but according to this theory we need to follow methods. We need to follow some method means আমরা কিছু পদ্ধতি দ্বারা আমরা আমাদের এক্সটার্নাল অর্থাৎ বাহ্যিক বিহেভিয়ারগুলোকে, আচরণগুলোকে বিচার করব। যে আমরা যে বিভিন্ন রকম এক্সটার্নাল বা বাহ্যিক আচার আচরণগুলো করছি, সেই বাহ্যিক আচার আচরণগুলির কারণ হিসেবে বা যদি সেগুলোকে আমরা এক্সপ্লেইন করি বা যদি সেগুলোকে আমরা ব্যাখ্যা করতে যাই, তাহলে কি মেথডস ফলো করব? বিকজ ইটস আ মেথডোলজিক্যাল বিহেভিয়ারিজম. দিস বিহেভিয়ারিজম ইজ বেসড অন মেথডস. So we have to follow some of methods. We need to discuss this topic in some methodological way. তার মানে মেথডকে ফলো করে একটা প্রেসক্রিপটিভ ওরিয়েন্টেশন, এটা হচ্ছে সাইকোলজি অর্থাৎ মনোবিদ্যার একটা প্রেসক্রিপটিভ ওরিয়েন্টেশন। প্রেসক্রিপটিভ মানে একটা আচার আচরণ আমরা করছি আমাদের ডেইলি লাইফে, সেই ডেইলি লাইফের আমাদের যে কোনো এক্সটার্নাল আচরণ মানুষের, ইট টকস অ্যাবাউট স্পেশালি হিউম্যান বিহেভিয়ার। তো মানুষের যে কোনো বাহ্যিক আচরণ, সে আচরণগুলো কি মেথডস ফলো করে, এর পিছনে কি মেথডোলজিক্যাল ব্যাখ্যা রয়েছে, এর পিছনে কি প্রেসক্রিপটিভ ওরিয়েন্টেশন রয়েছে, এগুলোকে খুঁজে বার করা বা এগুলোর উপর বেস করে আমাদের হিউম্যান বিহেভিয়ারকে আলোচনা করা। This theory deployed in psychological theories and explanation should be based on observable stimuli and behavior. This is very important point, observable stimuli and behavior, because observable stimuli and behavior means আমরা সাধারণত সাইকোলজিতে যে ধরনের বিষয়গুলোকে ডিসকাস করি, যার জন্য এরা কিন্তু ইন্ট্রোস্পেকটিভ যে মেথড, যেটাকে আমরা অন্তর্দর্শন বলি, একদম সাপোর্ট করেনি। কারণ অন্তর্দর্শনের ক্ষেত্রে, আমি এটা কম্পেয়ার করে বোঝানোর জন্য বলছি, অন্তর্দর্শনের ক্ষেত্রে যেহেতু কোনো পর্যবেক্ষণের জায়গা থাকে না, নিজের মনের সাহায্যে নিজের মনকে জানা, তো এরা যেহেতু একটা মেথডসকে মানে, এরা যেহেতু এক্সটার্নাল বিহেভিয়ারকে এক্সপ্লেন করে এবং তার সাইকোলজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার চেষ্টা করে, এবং টোটালি একটা মানে এমন মেথড যেটাকে দেখতে পাওয়া যায়, মানে তার মানে কি, এই যে লিখে দেওয়া হয়েছে, যে আমি লিখেছি অন অবজারভেবল স্টিমুলি অ্যান্ড বিহেভিয়ার, দ্যাট ইজ ওয়াই আই হ্যাভ অলরেডি আন্ডারলাইন্ড দিস টু ওয়ার্ড, বিকজ observable stimuli and behavior, what does it mean? It means আমরা যে সমস্ত আচার আচরণগুলো বা যে সমস্ত স্টিমুলিগুলোকে আমরা আমাদের বিভিন্ন যে আমাদের হাসি, কান্না, রাগ, দুঃখ, অ্যাঙ্গার, বিভিন্ন রকম স্টিমুলাস যেগুলো আমাদের প্রক্ষোভ, যেগুলো প্রকাশিত হয়, যে সমস্ত বিহেভিয়ারগুলো প্রকাশিত হয়, সেগুলোকে কিন্তু অবজার্ভ করে নিয়ে তার একটা মেথডোলজিক্যাল পার্সপেক্টিভের উপর বেস করে সাইকোলজিক্যাল অ্যানালাইজ করা হয়। সোজা কথা, কারণ মেথড মানে কি একটা পদ্ধতি, বিহেভিয়ার মানে কি আচরণ, সাইকোলজি মানে কি মনোবিদ্যা, প্রেসক্রিপটিভ ওরিয়েন্টেশন মানে একটা প্র্যাকটিক্যাল বা মানে ব্যবহারিক প্রয়োগ, ওরিয়েন্টেশন মানে যে ওরিয়েন্টেশনটা আমরা প্রেসক্রিপটিভ হবে, ইটস নট অনলি থিওরিটিক্যাল। তো ইটস এ প্রেসক্রিপটিভ।
it should be based on observable stimuli and behavior. তো অবজারভেবল স্টিমুলি মানেই হচ্ছে বাইরে থেকে আমরা কোনো মানুষের যে ধরনের আচরণ বা অবজারভেবল স্টিমুলিগুলোকে অবজার্ভ করি, দেখি না একটা মানুষ রেগে গিয়ে তার রাগের প্রতিক্রিয়া হিসেবে কোনো একটা জিনিস ছুঁড়ে মারল, কোনো রাগের এটা কিন্তু একটা অবজারভেবল বিহেভিয়ার আউট অফ সাম সর্ট অফ স্টিমুলি। বা খুব একটা দুঃখ হলো, অনেক সময় চেপে থাকে, আবার অনেক সময় মানুষ এটাকে এক্সপ্রেস করে ফেলে। এবার যখন সে এক্সপ্রেস করে মানে কাঁদতে আরম্ভ করে দিল, তখন আমরা তার থেকে কিন্তু একটা আইডিয়া করে ফেলি সাইকোলজিক্যালি যে তার একটা কোনো কষ্ট, দুঃখ, কিছু একটা সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট তার কাজ করছে। আবার আনন্দ হয়ে সে হাসছে বা খুব ভালো মুডে কোনো কাজ করছে, তখন আমরা বুঝতে পারি যে হি অর শি ইজ ইন গুড মুড। তার মানে তার মনের ভেতরে সাইকোলজিক্যাল বিচার করলে একটা হ্যাপিনেস কাজ করছে, একটা আনন্দ, একটা স্যাটিসফ্যাকশন, এই ধরনের নানান রকম হ্যাপিনেসের সাথে রিলেটেড বিভিন্ন রকম স্টেটসগুলো কাজ করছে। কিন্তু এই যে আমরা অ্যানালাইজ করছি, যে একটা মানুষের মানে সাইকোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস করছি, তো এই অ্যানালাইসিসগুলো এই মেথোডোলজিক্যাল বিহেভিয়ারিজম কি বলছে যে না কিসের উপর বেস করে করছি? যে ধরনের আমরা মানুষের বাহ্যিক আচার আচরণকে অবজার্ভ করছি, যে ধরনের আমরা মানুষের বিহেভিয়ারগুলোকে অবজার্ভ করছি, সেই ধরনের বিহেভিয়ারগুলোকে অবজার্ভ করে তার উপর বেস করে একটা মেথডস ফলো করছি যে এই হলে এই হয়, এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস হলে এই ধরনের হয়, এই অ্যাক্টিভিটিসের পিছনে এই কারণ থাকে। তো এই বিষয়গুলোকে আমরা এইভাবে এক্সপ্রেস করছি। তো তার মানে উই আর ফলোইং হিয়ার সাম মেথডস, একটা মেথড, একটা পার্টিকুলার প্রসেস, যার মাধ্যমে আমরা সাইকোলজিক্যাল দিকটাকে, মানুষের বাহ্যিক আচরণের সাইকোলজিক্যাল দিকটাকে মেথডে ফেলে তার অ্যানালাইসিস করি। ইটস এ অ্যানালিটিক্যাল সাইড, বাট ইটস নট থিওরিটিক্যাল। আর তাহলে এইটুকুনি আমি ক্লিয়ার করতে আশা করি পারলাম, বোঝাতে চেষ্টা করলাম, তোমরা টপিকটা বোঝো। আমি পিডিএফ কিন্তু দেব তোমাদের এটার, কারণ বাংলায় আমাদের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট বাংলা বেঙ্গলি ভার্সন, সেজন্য পিডিএফটা আমাকে বাংলায় ট্রান্সলেট করে ইংলিশ টু বেঙ্গলি আমাকে দিতে হবে। তো ইট উইল টেক টাইম, সাম ফিউ ডেজ, বাট এটা তো বাংলা বই অ্যাকচুয়ালি অনার্সে, স্পেশালি ফিলোসফি অফ মাইন্ড সাইকোলজিতে খুব কম। সাইকোলজির কিছু বাংলা বই আছে যেখানে পাওয়া যায়, বাট সব কিছু পাওয়া যায় না। তো সেই জন্য ইংলিশটাকে আমি বাংলায় ট্রান্সলেট করে তোমাদের পিডিএফ দেবো। কিন্তু বিষয়টাকে ফার্স্ট অফ অল বোঝা দরকার যে মেথোডোলজিক্যাল বিহেভিয়ারিজম অ্যান্ড ফিলোসফিক্যাল বিহেভিয়ারিজম আমি ক্লাসেই পড়িয়েছি, এবং আমি সেখানে লেখাও লিখিয়ে দিয়েছি বোঝানোর পরে, তো সেই জায়গাতে আমি যাচ্ছি না। কিন্তু ফিলোসফিক্যাল বিহেভিয়ারিজমের সাথে আমি একটু কম্পেয়ার করে দিলাম, তা না হলে আমাদের স্টুডেন্টরা বুঝবে না যদি আমি হঠাৎ করে মেথোডোলজিক্যাল বিহেভিয়ারিজম, কারণ বিহেভিয়ার এবং এই মেথোডোলজিক্যাল বিহেভিয়ারিজমও কিন্তু র্যাডিক্যাল বলা হয়েছে। র্যাডিক্যাল ইন দ্য সেন্স, বিকজ র্যাডিক্যাল না বলা হলে এটাকে যে মানে একটা মানে পুরো ছকে ফেলে যে মানুষের আচরণকে সাইকোলজিক্যাল অ্যানালাইজ করা, তার স্টিমুলিগুলোকে দেখে, তার এক্সটার্নাল, এই পুরো বিষয়টাকে একটা মেথডসের মধ্য দিয়ে যে আলোচনা করা, সেই জন্য এটা জন্য আমি ফিলোসফি বলি চাই সাইকোলজি বলি, লক্ষ্যটা কি থাকে? লক্ষ্যটা থাকে আমি একটা জিনিস দেখছি, সেই দেখার উপর বেস করে না দেখা কোন জিনিসটা রয়েছে যেটা কিনা আমি যেটাকে দেখছি, which we perceive, মানে what lies beyond our appearance, what lies beyond our perseverance। তো আমাদের perseverance, আমাদের appearance, এই জিনিসগুলোর ব্যাকে অর্থাৎ পশ্চাতে কি দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে, কি মনোবিদ্যাগত ব্যাখ্যা আছে, অর্থাৎ সাইকোলজিক্যাল ব্যাখ্যা, ফিলোসফিক্যাল ব্যাখ্যা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে আমরা খুঁজে বার করার চেষ্টা করি। সেই জন্য এটার পার্ট, এই বিহেভিয়ারিজমের একটা পার্ট হচ্ছে ফিলোসফিক্যাল বিহেভিয়ারিজম, মানে আমাদের বাহ্যিক আচার আচরণের দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া, যেটা আমি ক্লাসে করিয়ে দিয়েছি, কিন্তু এটা আমার করানো ছিল না, তাই তোমাদের ইউটিউবে আমি মাধ্যমে ক্যাম্পাস টেকনোলজিতে তোমাদেরটা আমি আপলোড করছি, এবং এটা তোমরা পোস্ত অ্যাপ দিয়ে দেখতে পাবে আমার স্টুডেন্টরা, অনার্সে ফিলোসফি অনার্স 4th সেম। তো সেই জন্য আমি কম্পেয়ার করে দিলাম যে সাইকোলজি অ্যান্ড ফিলোসফি অনেকটাই কিন্তু একটা আনসিন
বিষয়কে জানার চেষ্টা এবং তাকে অ্যানালাইজ করার চেষ্টা এবং দেখা জিনিসের ব্যাকগ্রাউন্ডে না দেখা কারণটাকে অনুসন্ধান করা। যদি আমরা কোনো কিছুকে দেখি সেটাকে আমি এফেক্ট বলবো, দ্যাট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ এফেক্ট অফ দ্যাট পার্টিকুলার থিং, অ্যান্ড উই নিড টু ফাইন্ড আউট দ্য কজ অফ দ্যাট পার্টিকুলার থিং। তো এটাই কিন্তু ফিলোসফিরও কাজ, এটা কিন্তু সাইকোলজিরও কাজ। সাইকোলজি মনোবিদ্যা, মন সংক্রান্ত আলোচনা, ফিলোসফি ওভারঅল একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা, এবং ফিলোসফির এরিয়া অনেক ভাস্ট। সাইকোলজি হচ্ছে শুধুমাত্র মন সংক্রান্ত, কিন্তু যেহেতু এটা বিহেভিয়ারিজম, সেহেতু মানুষের বাহ্যিক আচরণের পিছনে যে কী ধরনের মানসিক দিক কাজ করছে সেটাকে মেথডোলজিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে, মেথডোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট থেকে, মেথডসের মাধ্যমে এক্সটার্নাল বিহেভিয়ারকে অবজার্ভ করে তার উপর বেস করে যে ব্যাখ্যা করা, আচরণের ব্যাখ্যা, বিহেভিয়ার ইটস লাইক হিউম্যান বিহেভিয়ার, মানে মানুষের আচরণের ব্যাখ্যা করা, সেই ব্যাখ্যা করা একটা মেথডসের মাধ্যমে এবং তার সাইকোলজিক্যাল পার্সপেক্টিভকে খুঁজে বার করা, এটাই হচ্ছে এই টপিকটার মূল বিষয়বস্তু। তাহলে আশা করি চেষ্টা করলাম তোমরা ভালো করে ভিডিওটা শোনো, এবং আজকে এটাই এন্ড করছি কারণ আমি এক্সপ্লেইন করে দিলাম। থ্যাংক ইউ।